So yes, all fifth semester students, a very good evening to you all, and welcome to Enlightened Educator. So ಇವತ್ತು ಬಂದು we are having a discussion on a very important topic, that is EMF, that is EMW, electromagnetic waves. That is model number 4. We are having a discussion on, and before discussing with model number 4, I kindly suggest you to refer this material. So already ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. So you can just check with the Google Drive link which is present in the community page of our channel. So ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, so you will be having this, or I can say the Duncan we got a material. Okay, link open ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, you can just check it out, and you have to refer this material. ಈ material refer ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು I have already told you. See, there are many questions here. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ವೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್. ಹೌದಾ, ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ತನಕ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಫ್ರೀ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗೋಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಯುನೋ ಸಮ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಫಿನಿಶ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಟು ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್, ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್, just writing the related content with respect to the topic is nothing, guys. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? Questions, so that students get to know what are the questions that they get from this particular topic. ಯಾವ್ಯಾವ ತರ questions frame ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ with this particular topic, and however the question they frame, that question means the same ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. That is one thing they have to know, right? Isn't that? Okay. So adu idralli ide. So hangagi you can just practice it out. And whatever the question is present in this material, I told you, please to refer, because having what I can say, the 10 textbooks and having having 10 textbook is not the word. If you have this only one notes, it is better. ಅಂದ್ರೆ ಈ 10 textbook ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? That is what I'm trying to tell you, right? Yeah. So next thing ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we'll see with respect to the question paper questions ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್, ಸೊ ಈ ಇಡೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಂಡಿದ್ದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ and what I can say this question. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ದೀಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ತೋರ್ಸ್ಲಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ? where is the pencil? wait, ನಾನು ಗುರ್ತು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ what I can say here. ಓಕೆ, ನಾನು ಗುರ್ತು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? here ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ, that the same question, guys, they are getting repeated. ಸೊ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ while you study you have to give what I can say the importance to the questions which are repeated. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, right? Yeah. So please to remember, this subject is a kind of subject where you have word problems only, and ಆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, the questions are given indirectly when you want to find some of the components and then get back to the original formula, because ನೀವು ಏನೋ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, you don't have some of the terms present in the formula, right? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. You will just open that formula and you try to see the Dragno. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ and just find out the resultant. But if it is given indirectly, so how can I do it ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And this subject is also a kind of subject wherein you get the derivations also for good marks and problems also for good marks or derivations for less marks. ಅಂದ್ರೆ derivation ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಆ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, there's nothing but you will get the derivation for some good marks. ಹೌದಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50-60 ಬರೋಂಗೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 60 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ there are two kinds of things that happens to take place with this paper. So what is that? So what is that going to happen is that so you got to practice, you have to give importance to both derivations and problem, but please to make sure that whichever model you are not studying, ಯಾವ model ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ model ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ at least derivation practice ಮಾಡಿ. ಯಾವ model ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, try to study the derivations and problems without fail. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿಲ್ದಿರೋ model ಇಂದ at least ನಿಮ್ಮನ್ನ derivation ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, right? Okay, now next paper. ಈ ಪೇಪರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 8C here, and here it is nothing but what I can say diya. I hope the same question paper, wait, no guys, no. See, Lawrence ಎರಡು ಸಲ ಕೇಳಿದಾನೆ. in this paper Lawrence is asked in June July 2023. Here Lawrence and what I can say in this paper it has been asked. ಎರಡು ಸತಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. And here is also one question and here is also one question. So ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬಂತು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, you saw 1 2 3 4 5 6 7 8 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? 8 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟು, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಯ್ತಾ, ಬಿಡಬೇಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನೀವು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡತ್ತಂತ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಶನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಿ, ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಓದಿಲ್ದಿರೋ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಬರೋದ್ರ ಒಂದು 6-7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಬೇಡ, ರೈಟ್? And let me come to Lorentz force equation ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದು. You can see here, explain Lorentz force equation and state and explain Lorentz force equation ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, derive Lorentz force equation and what is Lorentz force equation. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು set of questions ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, where they have given the questions wherein how this topic can be asked through questions. ಒಂದು questions ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? Okay, and then here I'm sorry, and then here what is that going to happen is that, so here you can see nodi illu badidare question, derive Lorentz force equation, obtain the expression for magnetic force in a moving point charge. So idu ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, because ನಿಮಗೆ Lorentz force equation ಅಂತ indirect ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ. So it is like obtain the expression for the magnetic force on a moving point charge ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's nothing but Lorentz force only. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡಿರೈವೇಶನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ತರ ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ, ಆ ತರದ್ದು ತುಂಬಾ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇದಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದಟ್ you will kind of you will kind of suffer, because when you sit in your examination ನೀವು ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯು obtain the expression for a magnetic force on a moving point charge, it is nothing but Lorentz force, guys, nothing. Okay na? Yeah. And state and prove Lorentz force equation and mention the application and solution. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಇದು 1193 ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ 15 AC 36 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, 15 15 ಸ್ಕೀಮ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 1999 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗಿಂದನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು EM ವೇವ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. I told you different names of it, right? EMFT, electromagnetic field theory, electromagnetic waves, EMW a subject, and EEF, engineering electromagnetics and field theory. So ಇಷ್ಟು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. where all the names, that is field theory ಆಗಿರ್ಬೋದು, EMFT ಆಗಿರ್ಬೋದು, EMW ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ EM ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಬದಲಾವಣೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು, ಬೇರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಿಬೇಕು, ರೈಟ್. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಇವನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಲಾರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಲಾರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಒಂದ್ 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಹೇಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇದು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವೋ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಯಾ ಗೈಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಏನಿದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. See here, same problem guys. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿ. A point charge of Q is equal to 18 NC has a velocity of 5 to 10 to the power of 6 millisecond in the direction AB is equal to 0.6 AX and plus 0.75 AY plus 0.3 AZ. Calculate the magnitude of the force exerted on the charge by the field. E bar is equal to what I can say, E bar is equal to minus 3AX plus 4AY plus 6AZ, and V bar is equal to minus what I can say 3AX plus 4AY plus 6AZ, and B and E acting together. B bar and A bar acting together. ಹೌದಾ. ಸೊ acting together ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು. ಸೊ the same question is asked here, no, right? ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಬುಕ್ ನ ಯಾಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಬುಕ್ಕಿನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರೇ ಎಲ್ಲಾ 10 ಬುಕ್ ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 times. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. See here guys, same problem. How many times? 3 times. In where guys? No, here it is not given, so leave it. The same here it is not given. Let me check it. Wait, in your problem ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ and wait, you see. Okay, ಇಲ್ಲ, no, that problem is not the one. So next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ no, here also it is no guys, and here ah wait this is also the kind of same problem only. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ on the same kind. Please do try to work it out. We got it for the 4th time, right? And for the 5th time ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ whether it is given or not. No, right? No. And here ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬಂತು 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು 2 ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ? 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. Along with that, you have got the 2 important questions which is completely repeated. That is, derive the expression for the force on a differential current element placed in a magnetic field. And the next one is discuss the boundary condition at the interface between the 2 radius of different permeabilities. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. 8 to 9 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು 8 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎನಿವೇರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಕ 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 ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್? ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ತರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. So here, just a minute, I'm so sorry for the distraction. Yeah, and then let me come to the next topic. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೇನು ಬೇಡ. ಫೈನಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಶೋಡ್ ಯು ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಏನ್ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ give me 2 minutes of time. I'm very sorry for the distraction. I'll have some water and come. Yeah, okay. So we'll continue the session soon. And ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 5th sem ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇವಾಗ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು a small insight on how to handle that subject if you're finding it difficult. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ 5th sem ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ PTO ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್.
Okay, so sorry for the distraction. Let's get connected back again. And yeah, so okay. So now here let's see if there is any problem present so that we can work on that. So here is one page missing. I don't know that might be the problem. So yeah, wait a minute. We'll just check it out. Here is one problem on that. Yeah, hope we did not find any questions in the other three papers. So let's make sure that you will just study with respect to this topic in a neat and clean manner. So ಏನೇನು questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you have to practice it out, right? Okay, so ಈ ತರ questions ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. Let me just check it out once again. Wait a minute. Yeah, no, here this one. No? ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಮಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ and hope so there is no question with respect to this particular topic and whatever I am trying to tell you please do make sure that you're going to work it out using this paper only right ಈ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಡ್ ಈ ಐ ಮೀನ್ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೈನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ 3. Okay, we'll come to topic number 3. So just a minute, I'll come to that soon. So see, this is the force between differential current element. So for the force between differential current element, as I told you that this is a very important question. So ನಾನು ಏನು questions ನ ಗುರ್ತು ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದೆ beginning ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. That only you have to study and for that only you're going to write the answer. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೆಂಗ್ questions ಕೊಡ್ತಾರೆ and ನಾ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 8 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದನೂ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬಂದೆ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ scheme of violation so that you can just look it up so ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you are just going to write the answer for this particular topic right here is the answer for the particular topic ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and it will come till here guys okay na ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀತೀರಾ this is what is to do where it starts from here diagram ನ ಬರಿಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ diagram represent ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ issues ಆಗುತ್ತೆ so to represent the diagram ಅನ್ನು neat and clean ಮಾಡೋಣ so ನಿಮ್ಮ diagram ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ so the whole diagram will become wrong so whole diagram ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ and whole diagram ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but what I can say you will get a resultant as 0 only right okay so diagram is the main impression which will what I can say help you to crack your examination ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮೇ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and yeah so here this is also one question so force between two parallel conductor so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ see it is only magnetic force between two differential current elements guys ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಯಾವುದು this is differential current element ಹೌದಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ differential current element ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ so here it is differential current element again and what I can say the differential current element again differential current element again differential current element again differential current element again so differential current element ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ differential current element ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ so they will not tell it furthermore right furthermore ಹೇಳಿದಾರಾ no right yes and in this paper it is placed in a magnetic field ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ so magnetic field ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ so here this is what I can say yeah here this is only the one kind okay yeah this one and here it is see here
It is force between two parallel conductors. So hangagi, so idenaitu, this is also the same differential current element. And here is the one question which I have seen, differential current element and differential current element, right? The same thing guys, have to write it. Okay, yeah. And here ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and it is the result for the straight conductor in a uniform magnetic field. So uniform magnetic field ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so here is this one. So you're going to do this also. Okay, yeah. So this is what is that particular topic. So ಈ particular topic ಗೆ what I can say, this is what is the answer, right? ಎಲ್ಲಿಂದ answers ಬರಿದ್ರಾ? So if is asking you directly, like say two differential current elements anta helidaga, only have to start from here and end it till here, right? If he asks you any extra things like say force between two parallel conductors in a magnetic field find out ಮಾಡಿದಾಗ, take this also and end it till here, right? Okay. So now here, what is that going to happen is that, let's see if any problems are asked on this topic. So we'll also just look at and tell you. So now illa nimge proof sameta torustha idivi, please just look at it. And here okay, so no, no, it has not been asked over here. And here no. So there are not that question. See, here is one question. So a current element I1 dl1. So the same question here, IDL1 as some values are changed, I guess, but the same question, right? Yeah. So ಈ question na ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ topic ಇಂದ ಒಂದು ಸಲ question ಬಂದಿದೆ, the same question, find the force exerted on IDL1 by IDL2, right? This is a kind of force exerted on force exerted by F2, force exerted on F2 by F1. ಆ ತರ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ in the very first model, it's all the same kind. So please to practice it out. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಏನೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ, have some definitions guys. Magnetic moment and magnetic pole strength and magnetization and magnetic susceptibility and magnetic field intensity and permeability. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ here it is given, right? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. and here, not here, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ರು. wait, I'll show you where. No, they've asked it. They don't even message. Here. Explain magnetization and permeability. So ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ
ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇದು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಸರಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ B and H. Relationship between B and H ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it comes under say boundary condition ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ let's see, wait a minute. B and H relationship ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So where here is it guys, right? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನಾಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾ, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ what I can say the induction integral and point form. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಕೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಗೈಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ರು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್, ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ based upon this topic only. Let's see. Yeah, okay, so this is the ಡಿರೈವೇಶನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ನೀವೇನಕ್ಕೂ ಓದಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾ, susceptibility Allah. So see here, you have got one question, this one, and what I can say the this one, and what I can say the wait guys, ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and they've given few of the things and you're going to find this particular, right? J, JR and J, ಹೌದಾ? And here is one question wherein this one, I'm sorry for the distraction. Yeah, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ 1 by ಐಡಿಯಲ್ 2. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾ, here is one question asked in your exam. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. This question ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ideal 1 by ideal 2, that is with respect to the question on force between differential current element ಮೇಲೆ question. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? I told you right, study ಅಂತ, have to study. And here also what I can say, we got ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಯು ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ವೈರ್, ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I'm sorry guys for the distraction, JR and JB, ಹೌದಾ? JR and JB ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್. ಅದಿಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? And this also.
ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, so derive the magnetic boundary condition for the interface between two differential magnetic element, discuss the condition ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. and what I can say, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. see here, this is the answer starting from here till here. ಇದನ್ನೇನು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ magnetic boundary condition and the force between differential current elements ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. and you also saw important questions what I can say with respect to this topic. ಯಾವುದು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಗುರ್ತು ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಶ್ಯೂರ್, ಈ ತರದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಶ್ಯೂರ್ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಈ ಕ್ವಶನ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂತ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಿ ರಾಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ರಿಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಿಂಜಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ and you have reluctance in series magnetic circuit ante. Let me just check. I hope this is also now there for you all. Reluctance ella illa ankotini, nimge reluctance barak ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. and your topic is next potential energy and forces on magnetic field. nimge magnetic circuit ಇದೆ. You have a magnetic circuit guys. See, this magnetic circuit is there for you, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ reluctance circuit, you don't have reluctance in series magnetic circuit. ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ potential energy and forces on magnetic field, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿರೈವ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್, ಇದೊಂದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಒನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋಂತ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೋರ್ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದೆರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಇನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಹಿಯರ್ model 5 ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. and they haven't given any questions that is based upon what I can say the inductance and mutual reactance and numerical problems ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾವು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ನೀವೇನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರಿಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲಿದು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿರೈವ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So here this is also one question that has been asked many a times. And here see, energy density in magnetic field and force on magnetic material. So ಇದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, just a minute, I'll just tell you where. Potential energy density in magnetic field, this is the one which has been asked out here. You can see energy density in magnetic field. And force on magnetic material ಬಂದು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. here is the what I can say the force on magnetic material, ಹೌದಾ, where force on magnetic material ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆನಾ, wait I'll check where it is. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ 17 ಸ್ಕೀಮ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And what I can say here, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, 7A ಕ್ವಶನ್. 7A ಬಂದು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ what I can say here, this question which comes under the topic that is magnetic boundary condition. The same question has been asked in that particular paper, right? This one, okay. So please do make sure that you work it out. And in the last paper I hope I told you this question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರದ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. So same question we saw in this book only. Wait, I'll show you where the question, okay. ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. This question only, right? Okay, this same question has been asked out here, right? So ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, Lorentz force equation is very important problem along with the what I can say the derivation. And the second thing which is very important is that is a differential force and a differential current element along with the magnetic boundary condition derivation ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will be having a question based upon Faraday's law along with the problems, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And the next important is nothing but what is that going to happen is that so you'll be having a question based upon magnetization and permeability, that too what I can say some of the definitions with problems. So problems ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. I've shown you what are the problems that have come from that particular topic. And then you have magnetic circuit ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, potential energy and force on magnetic material ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದೆ. that is the question is this particular wherein you can see that so where was the question, the question is over here wherein write a short note on electric density in magnetic field and force on magnetic material. ಆ ತರದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. and inductance and mutual reactance ಮತ್ತೆ numerical problem ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, because we did not had that during our period. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I told you Faraday's law is very important along with problem. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಪ್ಲಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2x ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಬೇರೆನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಿತಿನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಎಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಗೈಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.